मेरे को एक सिंगर आए सी, मैं नाम नहीं लेना चाहती। उन्होंने आके मैंने यही कहा, कहते मैं कहीं खाना खाने गई थी तो मैंने खाना खाया, उन्होंने बताया वो मोमडन था, मैंने खाना वहीं छोड़ दिया। मेरी सिस्टर ने आया गुस्सा, कहती फिर जो सूट डाला ना आपने ये भी मत निकाल दो क्योंकि ये टेलर हमारे मोमडन है, उन्होंने बनाया हुआ है। सोचो लोगों की प्रोसैस की है, किमें सोचते ने हो। सानू ये लगता है ये आपस च बनाई हुई चीज़ां ने असी खुद खराब करते हैं, नेचर नहीं इस चीज़ सोचती। फिर मैं वो डिट्टो ही चीज़ कॉपी मैनू बाहरों जिन्होंने भेजा सीगा कि मैं उन्होंने वो सूट बना के ऑलरेडी दिते सी। मैं कहा जी मतलब हूँ मैं की कहाँ कि शी कैन नॉट कॉपी द होल डिज़ाइन, उन्होंने दुपट्टा ही नहीं कितों मिलना, ठीक है ना, बट उन्हें कलर सेम रखे हैं। मैनू याद है एक होर किसी ने पाया सीगा, मैं उन्होंने मैंशन किया, मैं कहा भी ये डिज़ाइन मेरा है इस तरह करके, तो उन्होंने अपनी डिज़ाइनर को कहा कि तुहानू ये चीज़ नॉलेज होनी चाहिए है भी तुसी ओदा सेम ही कॉपी करके पवाता। एट दी एंड थानू एक गुड रिजल्ट मिल गया हुंदा है क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड, जिन्हां नाल तुसी ऑलरेडी काम कर रहे हो उन्हां नाल हजे भी कनैक्टेड हो, तो थोड़ा रुतबा वही है। वो जिहड़े विच विचाले आके गड़बड़ करते हैं वो फिर जाते भी विचों विचों ही है। तो मैनू गल करन दी लोड़ ही नहीं, जिथे मेरा टैलेंट बोलना उत्थे मैं क्यों बोलना। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਟੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਬੌਸ 13 ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਨੇ जिथे अगर चलो फॉलोअर्स की गल करते इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जिथे शहनाज के सिर्फ हजे मिलियन भी नहीं हुए सी, हिमांशी से 7-8 मिलियन उदों सी। हुण शहनाज अगर देखे जाए 12 मिलियन, हिमांशी 10 च रह जाती है। आप चल जाते कहते हैं यार क्या है, क्या डालना इसमें, अपने आप को नहीं देखा है ना, हो जाता ना जिमें हुण किसी गैदरिंग च कई लोग, मैं शुरू च की करती सी, मैं वैसटर्न अवॉइड करती सी, सूट ही पा के जाती हुंदी सी। वो मैनू फिर वो चीज़ अडॉप्ट करनी पई, मैनू वैसटर्न च आना पिया कि लोग जज करते थे कि तुम सूट से क्यों पाने हो, यू ऑलवेज हाँ भी पाया तां भी लोगों ने भी जज करना। ये मैं ये चीज़ पर्सनली फेस की सी, तो मैनू लग रहा सी भी मतलब अगर मैं ना कुछ करके भी इत्थे तक जा रहा तो मैं कुछ करूँगी तो कितने तक जाऊँगा। मैनू फेकनेस तो हजे भी प्रॉब्लम है, तो मैनू ये होना चाहिए जो चीज़ है ऑर्गैनिक और रियल हो, चाहे एक लाइक है मैनू, और मैं अपनी जो भी रील पानी पहला लाइक मेरा होंदा है। लोगों कई चीज़ों हजे भी नॉलेज का थोड़ा जा हैगा भी घट है। डिज़ाइनर मीनस हू कैन डिज़ाइन द सूट, स्टिचिंग लिए टेलर आउंदा, टेलर स्टिच करता है, वी कैन नॉट स्टिच प्रॉपरली है ना। हाँ सानू नॉलेज है भी ये चीज़ एक घट एवें हो सकता है क्योंकि वो साडे जदों असीं लर्न करते हैं स्टडी च मैंशन हुंदा है। तुहाडा कोई बॉयफ्रेंड है? नॉट येट। अगर नहीं है मैं बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैम तुसी मैरिड हो कि, मैं जी आई एम सिंगल। जो मैरिज तो कम तो पहला 1-2 रिश्ते एवें दे आए सी, वो ऐं पुछदे सी की करदी है कुड़ी की है, उत्थों मैनू मैं इंस्पायर हुई कि नहीं जब तक थोड़ा अपना कोई वजूद नहीं ना दूजा बंदा उस चीज़ वो नहीं लेंदा, फॉर ग्रांटेड ले लेंदे ने लोग। थोड़ा डिपेंड्स कि मैनू सामने वाले चो वाइब आए कि ये इंटरस्टिड है, अगर वह इंटरस्ट दिखता है तो मैं गल ये भी नहीं है कि मैं वो गल करी, मैं भी गल कर सकती हूँ कि मेरे जिवें दा मैं पार्टनर लभ रही हैं ये गुण ने, तो मैं भी पूछ सकती हाँ कि तुसीं मैरिज लिए विलिंग हैगे हो कि आपां ये गल कर सकते हैं। क्योंकि कुड़ियां ने जिहड़ियां ने अपने लिए एक वो बनाना है तो वो पूछ भी सकदियां ने, पार्टनर लेना है तो एक देखना है तो तुसीं अपने पार्टनर खुद भी चूज़ कर सकते हैं। मोस्टली असीं रिश्ते जिवें ये नहीं है कि हुण नहीं पहलां रिश्ते आउंदे रहे, मैं रिश्ते क्यों छड्डदी रही, मुंडियां दे वर वेरी डिमांडिंग, उन्होंने ये हुंदा सी रेंज रोवर कार चाहिए है, मतलब कुड़ी कुछ कर रही है वो अपना नाम है वो मैटर ही नहीं करता, मतलब तुसीं लोहा विआहना है कुड़ी नहीं। अगर वही कुड़ी थोड़े नाल कल नूं कहे कि रेंज रोवर मेरी है थल्ले उतर मैं जाना ये ये मेरी गड्डी है, किन्नी काम खराब हो जाऊगा। मैं बहुत चीज़ां हाली ने देखिया ने भी जिथे असीं हजे भी लैक करते हैं, किते कितों फोन आया जिवें मम्मा ने फोन चक्या जदों थोड़ी कुड़ी दे बारे देखा या सुनिया भी असीं रिश्ते वास्ते, तो मम्मी कहती हाँ जी दसो, कहते 1.5 करोड़ लाओगे ब्याह से, लिटरली मदर के वर्ड से मुंडे दे। मम्मी कहते भैन जी मंगन वाला लिए तो असीं 1000 भी नहीं लाने। सत
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ 7th ਵੈਜ ਹਲੀ। ਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਗॉर्जियस ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਯੈਸ ਫੰਬਲ ਆਇਆ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਗॉर्जियस ਹੀਨਾ ਭੁੱਲਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੀ ਫੰਬਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਵਾਂ। ਵਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਸਕੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਸੇजेस ਹੀ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਬਟ ਯੈਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਟਾਕੇਟਿਵ, ਬਹੁਤ ਹਾਰ। ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਆਰ ਗਰਲਸ ਫਸਟ। ਸੋ ਹੀਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਵੇਂ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੁਟੀਕ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਫ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੌਂਡ ਆਫ ਕਲੋਥਿੰਗ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਬੁਟੀਕ ਰਨ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਵੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਭਾਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਂਗ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਜਾਰਡਨ ਸੰਧੂ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਰ ਤੱਕ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਲੰਡਨ ਨਾਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਥਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਫ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸੌਂਗਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਗਿਣਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਵੈਸੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਫੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਡਾਊਨਫਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਸੁਪਰ ਲੱਕੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਲਈ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੈਲਫ ਉਸ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚੀਆਂ, ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਓ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਰੀਲਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਡੌਗ ਲਵਰ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੈਟ ਲਵਰ ਵੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਡੌਗ ਲਵਰ, ਕੈਟ ਲਵਰ, ਮੈਂ ਐਨੀਮਲ ਮਤਲਬ ਪੈਟ ਲਵਰ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਡਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬਸ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਪੈਰਟ ਰੱਖੇ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਉਹ ਬਰਡ ਨੂੰ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੀ, ਪੈਰਟ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਓਡੈਕਸ ਲਾਈ ਦੇ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਇਓਡੈਕਸ ਲਾਤੀ ਐਂਡ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ। ਐਂਡ ਆਈ ਕਰਾਈਡ ਅ ਲੋਟ ਕਿ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਆਇਓਡੈਕਸ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓਡੈਕਸ ਦੱਸੀ ਸੀ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬਰਡ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਓਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਇਓਡੈਕਸ ਨਾਲ ਪੈਰਟ ਨੂੰ ਆਇਓਡੈਕਸ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਵੀ ਰੱਖ? ਮਾਊਸ ਆਪੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ। ਕੈਟ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿਕਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਊਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਰੈਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਛੱਡਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਟ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਡੌਗ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਕੈਟ 3 ਨੇ। ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ? ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਡੌਗ ਕੈਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੈਟ ਰੈਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰੀਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੌਗ ਜਾਂ ਕੈਟ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ, ਕਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਕੈਟ ਡੌਗ ਦਾ, ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਟੇਲਰ ਨੇ, ਮੋਮਡਨ ਨੇ, ਆਲ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਆਈ ਕੈਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਓਨਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਟਿਚ। ਸਟਿਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ आके ਮੈਨੂੰ यही कहा, कहते मैं कहीं खाना खाने गई थी तो मैंने खाना खाया, उन्होंने बताया वो मोमडन था, मैंने खाना वहीं छोड़ दिया। मेरी सिस्टर को आया गुस्सा, कहती फिर जो सूट डाला ना आपने ये भी निकाल दो, क्योंकि ये टेलर हमारे मोमडन है, उन्होंने बनाया हुआ है। सोचो लोगों की प्रोसैस की है, किवें सोचते ने वो। सानू ये लगता है ये आपस च बनाई हुई चीज़ां ने, असी खुद खराब करते हैं। नेचर नहीं इस चीज़ सोचती। ਉਹੀ पेड़ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੋਂ। ਬੁਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੋਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ। मैं तो उन्होंने को सीखती हाँ, उन्होंने चीज़ भी जिस तरह कोई ईद होगी या कुछ होगी, मैं कहती हूँ आपके घर में सेवइयाँ बनती हैं बड़ी अच्छी, लेके आना। हाँ तो क्यों नहीं, वो तो प्यार है, मीठा है। मीठा खाओगे तो मीठा ही आऊगा ना। जो खाना ही बुरा है तो फिर नैचुरली तुसी बुरा ही बोलोगे। ऐसा कुछ नहीं है, सारे प्यार है। ये लड़ाण वाले तो होर ही वो चीज़ां ने उन्होंने क्रिएट करना, शायद वो इस बेस ते ही अपना लाइफ स्टाइल फॉलो करते होंगे। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਬੰਦਾ ਛੋੜਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਮੈਮ ਯੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਜ਼ ਕਾਪਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 2-3 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ 2-3 ਕਾਪੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਨੋਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਾਂ ਨੋਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੇਜ ਕਰਟਿਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਡਰੈਸ ਕਰਟਿਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਟੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਪੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਾਪੀ ਦਾ ਹੋਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਪੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਲਰ ਸੇਮ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਪੀਡ ਐਂਡ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ
ਕਾਪੀਡ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾ ਹੋ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਪੀ ਸੂਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈੱਕ ਇਟ ਆਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੇਰਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਪਵਾਤਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੀਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਉਸका ਕਾਪੀ ਸੂਟ ਡਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਆਈਡੀਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਸਿਖਾਏ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਸ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਸ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ खड़ी है तो मेरा सूट है, उन्हें शो किया मुझे ये लेसिस चाहिए, मैंने नाल दे बंदे ने कहा मैम ये आपके सूट की बात कर रहे हैं, है ना। तो वो मैनू बड़े उस नाल मैम हम आपका सूट कॉपी कर रहे हैं। मैं कि करो करो, चंगी गल है, चंगी चीज़ तो सब च होनी चाहिए है। तो फिर आप उस हिसाब नाल उन्होंने आंसर दे के आने हैं कि नहीं नहीं करना चाहिए, तां कि है कॉपी करने कोई बुरी गल। एक होर चीज़ हुई सी ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਹੀਨਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵੀਟ ਹੀਨਾ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਬਟ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰੂਪ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸ ਲਈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਮ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਕਾਪੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ 1 by 1 ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਮਾਈ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵਟ ਐਵਰ ਇਟ ਹੈਪਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟ ਐਵਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨਬਿਲਟ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੋੜੀ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਗਾੜਿਆ, है ना। 4 बंदे होਰਾਂ ਨੂੰ नॉलेज हुई कि अगर अच्छा ये उस डिज़ाइनर का कॉपी करके डाल रहे हैं हम, तो वो उन डालने वालों को पता लगेगा ना, वो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करेंगे किसी का कॉपी तो नहीं है ना। तो ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਬੋਲਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਟੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ? ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਾ ਹੋਵਾਂ,
ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ? She is very very pretty and everybody knows कि she is very beautiful and she is beautiful by heart also। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਗਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਆਇਆ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਦਾ। मैं दोनों च सुती पई सी तो फ़ोन देखा, मैसेज आया कि मेरे को ना ही ना मैं अभी टर्की हूँ तो मुझे टर्की गए हुए ने घूमन, मैनू एक सूट एवें दा चाहिदा आ। मैं सोचा ये टर्की किवें चले गए, कल आए सी मेरे कोल है ना। और हिमांशी च कन्फ्यूजन हो गई। फिर मैं देखा, मैं कहा कोई गल नहीं, थोनू कहण दी लोड़ ही नहीं, एनी टाइम तुसीं आओ, थोनू की प्रॉब्लम है। मुझे वो फिटिंग ही मतलब जिवें थोनू एक पता ना बंदे नू जिवें थोड़े काम दी नॉलेज है या वो बंदे नू, तो फिर थोनू उत्थे एक्सप्लेनेशन दी लोड़ ही नहीं हुंदी। एक मैसेज ਹੁੰਦਾ कि ही ना आई नीड दिस, ओके हो जाना है। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਗ ਬੌਸ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਬੌਸ 13 ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਚਲੋ ਫੋਲੋਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੋਲੋਵਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਨਾਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਦੇ 7-8 ਮਿਲੀਅਨ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਨਾਜ਼ ਦੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏ 12 ਮਿਲੀਅਨ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ 10 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਵਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੇਮ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬੰਬੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਲੋਵਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਲ ਦੇਖੀ, ਉਸ 'ਤੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਗੇ। 3 ਮਿਲੀਅਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ 3 ਮਿਲੀਅਨਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਫੋਲੋਵਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਚੰਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਐਂ ਦਾ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੈਕ ਐਵੇਂ ਬਾਲ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੰਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ 3 ਮਿਲੀਅਨਸ ਪੀਪਲ ਇਸ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਦੇ ਦਿਖੂਗਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ, ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਪੇਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਡੇਲੀ ਲੁੱਕ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਲਵ ਮਸਟ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟਰਨ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਔਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਟ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਰੀਲਸ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਕਿਸੇ 'ਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ 6 ਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ 5 ਲੈਕਸ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰੈਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ हैं। ये चीज़ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ और ये चीज़ ख़त्म भी नहीं होनी। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ क्या है, क्या डाला इसमें, ਆਪਣੇ ਆਪ को नहीं देखा है ना। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੂਟ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਸੀ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਸਨਲੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। यहाँ सूट नहीं, यहाँ वेस्टर्न डलता है। मैं क्या फिर ये पार्टीज़ मैं कभी जाती भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने सिर्फ अपेयरेंस के लिए आई थी कि चलो अगर आपने मुझे इतने उससे जी फ्रेंड सी उन्हें बुलाया तो तुसी गए। फिर मैं सोचा तुम जज करते ने बंदे, तुसी अकॉर्डिंग टू माहौल चलते हो ना। फिर मैं ये चीज़ जिमें वैसटर्न च प्रॉपर फिर अपने आप को अपग्रेड किया। फिर वह जो अपग्रेड किया फिर उन्होंने प्रॉब्लम हुई फिर उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। एक ना मिसाल ही कायम की है सूटां नूं लैके, जो कहंदे सी सूट सिर्फ पेंडू कुड़ियां पांदियां ने। ये जजिंग इस हिसाब नाल हुंदी सी कि काइंड ऑफ विलेजर गर्ल सूटां नूं ये चीज़, पर मैं सोचदी हां कि सूटां वर्गा क्लासिक आउटफिट ही नहीं है। जिद्दां तुसीं चेंज करता उस चीज़ नूं, राइट।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਵੇ ਯੂ ਕੈਰੀ ਦਾ ਸੂਟ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸੂਟ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੀਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੀਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੂਟ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है और मैं इसके बाद ही निकल जाऊँगी, है ना, ये ठीक है। मैं लोगों की मैनू मेरे सिस्टर ने कहना तू चेंज क्यों नहीं करती। मैं क्यों करा, इन्हें फॉलो कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਐਸੇ ਇਹ ਉਹ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਪੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ मैं क्यों ना करा। यू आर अ ट्रेंड सेटर। मेरी प्रॉब्लम है लोगों के लिए वो स्वैग है, तो तुम तो एक वो लेके आए हो ना अपने अंदर, कैरी ऑन। अच्छा ही ना इंस्टाग्राम ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਮੇਰੇ 48। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪੇਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਲੁੱਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਗਿਆ, 11,000 ਹੋ ਗਏ ਉਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੇਕਨੈਸ ਤੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਔਰ ਰੀਅਲ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੀਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਆਈ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਰੀਲ ਫਸਟ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਲਾਈਕ ਆਉਣਗੇ। ਮਿਲੀਅਨਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜ ਹੈ ਨਾ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀਅਨਸ 'ਚ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੀਲ ਬਣਾਓਗੇ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੀਲ ਵੀ ਪੱਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੀਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਲ ਹੋ ਗਈ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ही ना एक रील और बना सकते हैं। 7-8 ਕੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈ। मैं क्या हाँ जी बनावांगे, पक्का बनावांगे। हुण मैनूं आइडिया हो गया, मैं जल्दी जल्दी बनानी है बस। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਫਟਾਫਟ ਰੀਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟਿਚ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਮੀਨਸ ਹੂ ਕੈਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਸੂਟ। ਸਟਿਚਿੰਗ ਲਈ ਟੇਲਰ ਆਉਂਦਾ, ਟੇਲਰ ਸਟਿਚ ਕਰਦਾ ਆ। ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸਟਿਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕੱਟ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਟਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨੋਟ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰੈਂਚ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਲਰਨਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਟਾਫਟ। मैं कुड़ी का फ्रेंच नोट का आया स्पेशल, मैं वो फ्रेंच नोट्स लाया ही। तूने कहाँ से सीखी? मैं कि तेरा काम हो रहा है, तू अपना कर। मैंने कहीं से भी सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन से तुसी रहंदे किथे हो? चंडीगढ़। एग्जैक्ट दस भी नहीं सकते। नहीं मैं एग्जैक्ट दस दिनी है। मेरी कई रील्स जिवें घर मैंशन हो गया या कुछ है, बट मैं ये चीज़ पाई सीगी अपने उसते कुछ चीज़ों नूं कुड़ी होण करके थोड़ा जिहा, क्योंकि फैमिली हुंदी है या कुछ है अवॉइड करना पैंदा है। तुहानूं लोग मेरे घर दा जिवें वैसे तां राह बनदा है, या चलो अजकल डर भी नहीं, कैमरे लगे हुए ने, है ना, बट फिर भी मैं किते ना किते सैक्टर नूं हाइड कर लैंदी हाँ।
ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ? ਵੀ ਆਰ 3 ਸਿਸਟਰਸ 1 ਬ੍ਰਦਰ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ 2 ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਡੌਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਡੌਗ ਮਾਈ ਸਵੀਟ ਹਾਰਟ ਲੀਓ ਐਂਡ ਕੈਟ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਮੇਨ ਆਂਦਾ ਬਿੱਲੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲੂ ਦਾ ਬਿੱਲੂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਟੂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਜੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡੌਗ ਦੀ ਆਪਸ ਮਤਲਬ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਟਵਿਨਿੰਗ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਵਿਨਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਊਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਡੌਗ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਟ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ? ਨੋਟ ਯੈਟ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਮ ਸਿੰਗਲ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਦੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ? ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਹੀ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇ ਵੀ ਸਡਨਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਗ੍ਰੈਬ ਇਟ। ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਾਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ, ਹੁਣ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਰਿਸ਼ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਐਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਫੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਟ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਮਰ ਹੀ 16 ਸਾਲ ਹੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਵੀਟ 14 ਤੇ ਆ ਜਾ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਕਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਰਥਡੇ ਮੇਰਾ 24 ਆਫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੀਟ 16। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੀਟ 18 ਕਹੂੰਗੀ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਸਵੀਟ 14, ਨੈਕਸਟ 16, ਫਿਰ ਸਵੀਟ 14। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰਸ ਅਗਰ ਗ੍ਰੇ ਹੇਅਰਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਗ੍ਰੇ ਹੇਅਰਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਹੋਣੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਔਰ ਗ੍ਰੇਸ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਔਨ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਂਟੀ ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਂਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਭੂਆ ਜਾਂ ਆਂਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭੂਆ, ਚਾਚੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਮਬਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਆਨਸਰ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਗ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਆਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾ। ਆਂਟੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਯੋਰ ਡਾਟਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭੂਆ ਲਈ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਭੂਆ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਿਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਭਤੀਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਐਕਸੈਪਟਿਡ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਸੀਰਤ ਸੰਧੂ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਭੁੱਲਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੀ, ਨਾ ਸੰਧੂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ
संधू मेंशन करूँगी अगर मेरी डॉटर है तो। मैं अगर मैं लिख रही हूँ माई नीस, थोड़े पढ़ने च कमी है, ठीक है ना, क्लीयर योर विजन कि तुसी एक कुड़ी नूं आके डायरैक्ट ही, नो डाउट मैं तो आंसर करना ही करना, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं कल्ले कल्ले नूं मैं क्या मैं आंसर इन्ना नहीं कर सकती, किस दिन मैं वॉइस नोट ही पा देना, वो मेरी भतीजी है। फिर मैनू कहणगे तुहाडा बॉयफ्रेंड है जी, मैं कहा जे हुंदा तो मैनू लुकाउण दी लोड़ नहीं सीगी, मैं लुकाउण वाले काम नहीं कर सकती, मैं टेकन च हुंदी या उहदी फोटोज़ मेरे नाल पिया करदियां। लुकण वाले काम ना मेरे तो पहलां होए, ना मेरे को हुण हो सकदे ने, ना मैं फ्यूचर च करूँगी। जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਮੁੰਡਾ ਸਰਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਏ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੋਰਫਾਦਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰਨੇਮ ਵਟ ਐਵਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੀਨਾ ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਨੇਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੋਰਫਾਦਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੱਟ ਸਿਕ ਸੈਟਲਡ ਬੋਏ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਲੋਇਲਟੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੋਇਲ ਪਰਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੀਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਬੋਏ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਕੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦਾ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੋੜਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਓਗੇ ਕਿ ਅਰੇਂਜ? ਨਹੀਂ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਰੇਂਜ ਹੀ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਾਈਬ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਵਿਲਿੰਗ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟਨਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਖੁਦ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਵਾਈਬ ਜਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਆਸਕ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਰ ਯੂ ਵਿਲਿੰਗ ਫॉर ਮੈਰਿਜ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਪਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪੇ। ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਟੋਟਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਮੁੰਡਾ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਈਗੋ ਦਾ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਇੱਕ ਸੈਟਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 50 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 30-35 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਸੁਖੀ ਰਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਘਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਾਰਟਨਰ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਸਕੇ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਛੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕੁੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁੰਡਾ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਂਡ ਐਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਈਗੋ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ 'ਚ ਕਿ ਮੁੰਡੇ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦਾ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਮਾਨਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਵੇ ਨਵੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹਰਲੀਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੀ ਰਹੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾ ਵਿਆਹਣਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉਤਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਗਰਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਟਾਲ ਗਰਲ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨੇਚਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਿਸ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਲ ਗਰਲ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਲੰਮੀ ਮਿਲੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਈਟ ਇਹ ਉਹ ਏਜ ਜਸਟ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਕੁੜੀ ਗੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਨੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਸੰਦ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਆ, ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਲੀਨ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਲਾਉਂਗੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ। ਲਿਟਰਲੀ ਮਦਰ ਦੇ ਵਰਡ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ, ਯੂਅਰ ਸਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕੈਪੇਬਲ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਛੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਫਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗਰਲ ਲਾਈਕ ਅ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੀ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮਾਣੇ ਦੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ, ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਮੈਂ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋ ਡੋਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕੁੜੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਘਰੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਪਾਈਏ ਜੀ, ਸਮਾਨ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਵਟ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲੱਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਵਾਇਆ, ਕਿਸਮਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮੁੰਡਾ ਦਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਰਿਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਨੀ ਆ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਸਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਦਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੱਝ ਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਏ ਕੱਟੀ ਦਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੱਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੂਗੀ, ਉਹੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਨਾ। ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਲੈ ਆਊਗਾ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਦਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ। ਐਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਅਨਵਿਆਹਿਆ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਅਨਮੈਰਿਡ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਟਲਡ ਬॉय ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਬਿਲਟ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਨ ਲੀਡਰ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਲੰਬੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਹਾਏ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ 2 ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਡਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹੀਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਲੋਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਆਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਨ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹੀਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਪਸ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ 7। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।